آج کی جو مووی میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے مووی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اس کہانی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ تبھی ایک ویمپائر آ کر اسے کاٹ لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ یہ اس کا سارا خون پی جاتا دھوپ نکل آتی ہے جس سے یہ ویمپائر جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس آدمی کو ویمپائر نے کاٹا تھا تو یہ بھی سورج سے جل رہا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو دھوپ سے بچاتے ہوئے ایک شیڈ میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ اس کے بعد سین کٹ ہو کے ہمیں ایک لڑکا سٹین دکھایا جاتا ہے جسے اس کی ماں بریک فاسٹ کے لیے اٹھاتی ہے۔ جب سٹین آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی موم کی حالت اچانک سے خراب ہونے لگتی ہے اور اس کا ڈیڈ بھی اچانک خود کو شوٹ کر لیتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بھیانک سپنا تھا لیکن جو تھا وہ سچ تھا، کیونکہ اس کے موم ڈیڈ زندہ نہیں ہے۔ سٹین کی موم کسی بیماری کی وجہ سے مر گئی تھی اور اس کے ڈیڈ نے اس کی موم کے بعد خودکشی کر لی، اس لیے سٹین اب اپنے گرینڈ فادر کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے گرینڈ فادر ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ سخت تھے، وہ سٹین کو بہت زیادہ ڈانٹتے تھے، اس لیے سٹین بھی ان کی ایک نہیں سنتا تھا۔ خیر سٹین اپنے اسکول کے لیے نکل جاتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیڈ اس کے گھر کے بالکل سامنے ہے۔ اب جب سٹین اسکول جا رہا تھا تو اس کے برے کلاس میٹس اس کو تنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا سائیکل ایک پولیس کے ٹرک میں جا کر ٹھک جاتا ہے۔ تو پولیس والا ٹرک سے باہر آ کر اس سے کہتا ہے کہ اس دفعہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن اگلی دفعہ تم نے ایسا کیا تو تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ لیکن سٹین کو اس کی باتوں کا کچھ فرق نہیں پڑتا اور وہ نکل کے اسکول چلا جاتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی تینوں لڑکے سٹین کے دوست ڈومر کو بھی تنگ کر رہے تھے، اس لیے سٹین اسے یہاں آ کر بچاتا ہے۔ یہ کام پہلی دفعہ نہیں تھا بلکہ ان کا روز کا کام تھا۔ تبھی ایک ٹیچر آ کر ان کی لڑائی چھڑواتا ہے۔ ادھر ہم ایک راکسی نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو پہلے سٹین اور ڈومر کے ساتھ تھی لیکن بعد میں وہ مارول نام کے لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے جو کہ اس بلی گینگ کا لیڈر تھا۔ اب ہم سٹین اور ڈومر کو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں ڈومر راکسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ ڈومر کی باتیں سٹین کو بہت زیادہ بری لگتی ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ جب سٹین گھر آتا ہے تو وہ بیٹھ کر راکسی کی فوٹوز دیکھتا ہے کہ تبھی سٹین کا گرینڈ فادر اسے بلا لیتا ہے۔ اب سٹین اپنے ڈاگ کے ساتھ باہر آتا ہے لیکن اس کے ڈاگ کا بیہیویئر بہت زیادہ عجیب تھا۔ اس کا ڈاگ اسی شیڈ کو دیکھ کر بار بار بھونک رہا تھا۔ جب سٹین دیکھنے کے لیے شیڈ کے اندر جاتا ہے تو اسے ایک انسانی دانت نظر آتا ہے جو کہ اسی انسان کا تھا لیکن اب وہ مکمل طور پر ایک ویمپائر بن چکا تھا۔ اچانک وہ ویمپائر سٹین پر حملہ کر دیتا ہے لیکن دھوپ کی وجہ سے سٹین کسی طریقے کر کے بچ کر باہر آ جاتا ہے۔ اب سٹین اس سے کہتا ہے کہ تم باہر آ جاؤ نہیں تو میں تمہارے اوپر اپنا ڈاگ چھوڑ دوں گا اور میرا ڈاگ تمہیں مار دے گا۔ کافی دیر تک کوئی باہر نہیں آتا، تب سٹین اپنا ڈاگ چھوڑ دیتا ہے اور ڈاگ اس کا اندر چلا جاتا ہے لیکن وہ ویمپائر اس کے ڈاگ کو مار دیتا ہے اور ڈاگ کے سر کو باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سٹین بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور یہ ساری بات اپنے گرینڈ فادر کو بتاتا ہے لیکن اس کا گرینڈ فادر اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا اور وہ خود شیڈ کے اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سٹین اسے بار بار منع کرتا ہے کہ آپ اندر نہ جاؤ لیکن اس کا گرینڈ فادر اس کی بات نہیں مانتا اور وہ بھی اندر چلا جاتا ہے۔ اب گرینڈ فادر کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو اس کے ڈاگ کے ساتھ ہوا تھا، وہ ویمپائر سٹین کے گرینڈ فادر کو بھی مار دیتا ہے۔ سٹین انہیں بچانے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ ویمپائر اسے اندر کھینچ لیتا ہے۔ اب سٹین کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس لیے وہ پورے شیڈ کو سیل کر دیتا ہے۔ سٹین اب یہ بات پولیس کو بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ اگر وہ پولیس کو بتائے تو پولیس کا سارا شک سٹین پر جائے گا جس کی وجہ سے سٹین کو جیل جانا پڑے گا۔ اب رات ہو جاتی ہے، جب سٹین سونے لگتا ہے تو اس کا دروازہ کوئی کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کھول نہیں پاتا، لیکن سٹین ویمپائر کے بہکاوے میں آ کر شیڈ کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب وہ شیڈ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ویمپائر سٹین پر حملہ کر دیتا ہے لیکن شکر ہے وہ ایک خواب تھا۔ اگلے دن جب سٹین اسکول میں اکیلا بیٹھا تھا تو راکسی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سٹینلی سے اپنی پرانی باتیں کرتی ہیں جن سے انہیں اپنے پرانے دن یاد آ جاتے ہیں۔ تبھی مارول یہاں آ کر انہیں چڑھانے لگتا ہے کیونکہ مارول کے مطابق وہ ایک لوزر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ خیر جب وہ انہیں چڑھا کر واپس جاتا ہے تو ان کی بات آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ یہاں ڈومر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر راکسی یہاں سے جانے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ سٹین بھی یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسکول سے چھٹی کے بعد جب ڈومر اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو رستے میں مارول اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ڈومر کی لڑائی ہو جاتی ہے جہاں یہ سارے ڈومر کو بہت زیادہ مارتے ہیں۔ ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سٹین ایک بیس بال کو لے کے اس ویمپائر کو مارنے جا رہا تھا۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ویمپائر اس پہ حملہ کر دیتا ہے اور اسے اندر کھینچنے لگتا ہے لیکن پھر سے دھوپ کی وجہ سے وہ جلنے لگتا ہے جس کی وجہ سے سٹین کی جان بچ جاتی ہے۔ تبھی ڈومر وہاں آ جاتا ہے اور سٹین اس کا یہ حال دیکھ کر اس کی بات سمجھ جاتا ہے، پھر اس کو اس شیڈ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس شیڈ میں ایک ویمپائر ہے جس نے
मेरे डॉग और मेरे ग्रैंडफादर को मार दिया है। पहले तो उसे स्टैन की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो स्टैन को कहता है कि मैं खुद देख लेता हूँ, और जब वो खुद देखने जाता है तो वो वेम्पायर की शक्ल देख के ही डर जाता है। तभी वो दोनों इस शेड को अच्छे से सील कर देते हैं। अब स्टैन को इस बात का डर था कि डोमर ये बात किसी को बता ना दे, लेकिन डोमर इसे इस बात का यकीन दिलाता है कि वो ये बात किसी को बताएगा नहीं। अब रात होती है और स्टैन वेम्पायर को मारने के तरीके देख रहा था। उससे वेम्पायर को मारने के 3 तरीके मिलते हैं। एक सनलाइट, जिसकी वजह से वो जल के राख हो जाएगा, दूसरा उसका दिल निकालना, और तीसरा उसके सर को जिस्म से अलग करना है। ये देखते देखते स्टैन सो जाता है। तभी एक तस्वीर से एक लड़की बाहर निकलती है जो रॉक्सी होती है, और वो स्टैन के पास आने लगती है। तभी वो उसकी गर्दन पर काट लेती है, लेकिन किस्मत से ये दोबारा एक सपना देख रहा था। उसके बाद स्टैन एक ड्रिल मशीन लेकर शेड की छत में सुराख कर रहा था कि धूप की वजह से ये मर जाए। जब वो थोड़ी देर बाद घर में जाता है तो तभी वहाँ शेरिफ आ जाती है, और वो उससे उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछती है। स्टैन शेरिफ से कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर घर पे नहीं है, लेकिन शेरिफ ने उनकी कार घर पे ही देख ली थी। यहाँ शेरिफ उस आदमी के बारे में पूछती है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है, जो कि जंगल में रैबिट्स का शिकार करने के लिए गया था और अब वो वेम्पायर बन चुका था। खैर स्टैन जब स्कूल जाता है तो रॉक्सी उसके बुरे हाल के बारे में उससे पूछती है। तभी मार्बल यहाँ आकर रॉक्सी को छेड़ता है, जो कि स्टैन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिसकी वजह से स्टैन मार्बल को मारने लगता है। लेकिन खुशकिस्मती से टीचर दोबारा से यहाँ आकर इनकी लड़ाई खत्म कर देते हैं। टीचर पहले से ही स्टैन के बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए टीचर ने स्टैन के ग्रैंडफादर को मिलने के लिए शेरिफ को भेज दिया था। ये सुनकर स्टैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि अगर वो शेड तक पहुंच गई तो आगे आप लोग खुद ही जानते हो उसके साथ क्या होगा। घर में ग्रैंडफादर को ढूंढने के बाद उसे घर में कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो शेड की तरफ जाने लगती है। तभी स्टैन वहाँ आ जाता है और शेरिफ स्टैन को गन पॉइंट कर लेती है। स्टैन उसे बहुत ज्यादा मना करता है कि शेड के अंदर ना जाना, लेकिन शेरिफ अंदर देखने के लिए कि कोई है या नहीं, वो अंदर चली जाती है और वेम्पायर उसे वहीं पकड़ लेता है और उसका बाजू उतार कर बाहर फेंक देता है और शेरिफ को अंदर ले जाता है। तभी वहाँ मार्बल आ जाता है और स्टैन को मारने लगता है। तभी वहाँ डोमर आ जाता है और शेरिफ की गन उठा लेता है। अब वो मार्बल को फोर्स कर रहा था कि वो शेड के अंदर जाए, लेकिन स्टैन उसे ऐसा करवाने से मना कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो शेड के अंदर गया तो उसके साथ क्या हो सकता है। खैर मार्बल जब अंदर जाने लगता है तो वो शेरिफ का कटा हुआ हाथ देख लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और ना चाहते हुए भी वो अंदर चला जाता है। तभी वेम्पायर उसे भी मार देता है। ये देखकर उससे लड़ने लगता है, क्योंकि उसने वेम्पायर के हाथों एक और जान दे दी थी। डोमर उसे गन मार के बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने रॉक्सी होती है, लेकिन डोमर नहीं होता। रॉक्सी वो कटा हुआ हाथ देखकर डर जाती है। तब स्टैन एक हथियार लेकर शेड के अंदर जाता है और वो डोमर को देखता है जो शेरिफ का खून पी रहा था, क्योंकि अब वो भी एक वेम्पायर बन चुका था। तभी रॉक्सी भी अंदर आती है और ये उन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे स्टैन उसके पेट में एक लकड़ी दे मारता है और उसे धूप में भी जलाने लगता है। बाहर आकर स्टैन रॉक्सी को गले लगाता है। तभी डोमर भी बाहर आ जाता है और वो उसे धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर एक कपड़ा दे देता है, क्योंकि वो उसका दोस्त था, लेकिन तब तक वो मर चुका था। उनके लिए अभी एक प्रॉब्लम बाकी है, जो कि पुराना वेम्पायर था। वो उससे बचने के लिए अपने हथियार वगैरह तैयार करते हैं और अपने घर को और ज्यादा सिक्योर कर देते हैं। इनके पास अब बहुत ज्यादा हथियार थे कि अगर वो वेम्पायर इन पर हमला करता है तो ये अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते थे। अब रात हो जाती है और मार्वल के दोनों साथी स्टैन से उसके बारे में पता करने के लिए आते हैं। अब इनका बना बनाया प्लान खराब हो रहा था। ये दोनों मार्वल के साथियों को घर जाने को कहते हैं, लेकिन ये दोनों वापस जाने को मान नहीं रहे थे। इतने में ही वेम्पायर ने इनमें से एक पर हमला कर दिया था और देखते ही देखते इसका सारा खून पी दिया था। अब वो दरवाजा खोलकर इसके एक साथी को अंदर ले लेते हैं। वेम्पायर इनके ऊपर वाले छत पे घूम रहा था, इसलिए इन्हें ऊपर जाना था वेम्पायर को मारने के लिए। ऊपर 3 रूम थे, इसलिए ये तीनों अपने हथियारों के साथ अलग अलग रूम में चले जाते हैं। इसलिए वेम्पायर का काम और ज्यादा आसान हो जाता है। मार्वल का एक साथी पहले से ही वेम्पायर हो चुका था, इसलिए वो मार्वल के दूसरे साथी को भी काट कर उसे भी वेम्पायर बना देता है। इधर रॉक्सी बैठ के तस्वीरें देख रही थी, तभी वेम्पायर आकर इसे पकड़ लेता है। स्टैन इसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ भागता है। तभी दरमियान में मार्वल के दोनों साथी भी आ जाते हैं, जिस पर वो खुद को एक कमरे में लॉक कर लेता है, साथ ही अपनी गन को लोड करने लगता है। जब वो दोनों अंदर आते हैं तो वो एक ही झटके में इन दोनों को मार देता है। इधर वेम्पायर रॉक्सी को काटने ही वाला था कि स्टैन आ जाता है। वो उस पर गन तान देता है, लेकिन वेम्पायर हद से ज्यादा फास्ट था। वो उसकी गन छीन लेता है और दूर फेंक देता है, जिस पर स्टैन एक कुल्हाड़ी को उसके कंधे पे मारता है, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं
पड़ता। तभी रॉक्सी उस पर गन तानती है और वो स्टैन को दूर फेंककर रॉक्सी की तरफ बढ़ने लगता है, जो उसे गन से शूट करती है, लेकिन दोबारा से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉक्सी को बचाने के लिए स्टैन वेम्पायर की तरफ चाकू फेंकता है, जो कि रॉक्सी को जाकर लग जाता है। जब वो स्टैन को दोबारा से गुस्से में पकड़ता है तो रॉक्सी उसका सर जिस्म से अलग कर देती है और अब सारे के सारे वेम्पायर्स खत्म हो चुके थे। अब वो सभी वेम्पायर्स को शेड के साथ साथ जला देते हैं और खुद एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए निकल जाते हैं। तो यही तक थी आज की हमारी मूवी। होप सो आप सभी को पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।